నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. దేశంలోనే అతిపెద్ద హెలికాప్టర్ తయారీ ప్లాంట్ ను ప్రారంభించిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ. మీడియా సమావేశంలో సీఎం జగన్ పై మండిపడ్డ వార్ల రామయ్య, టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు. కర్ణాటకలో దేశంలో అతిపెద్ద హెలికాప్టర్ తయారీ ప్లాంట్ను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఈ రోజు ప్రారంభించారు. తుముకూరులో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను జాతికి అంకితం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి మాట్లాడారు. ढेर सारे पुराने झूठों को और झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है। हकीकत खुद बोल रही है। आज वही एचएएल भारत की सेनाओं के लिए आधुनिक तेजस बना रहा है, विश्व के आकर्षण का केंद्र है। आज एचएएल डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को बल दे रहा है। साथियों, आज यहां तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए भी काम शुरू हुआ है। फूड पार्क, हेलीकॉप्टर कारखाने के बाद तुमकुरु को मिला एक और बड़ा उपहार है। जो ये नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा, इससे तुमकुरु कर्नाटका के ही नहीं बल्कि भारत के एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఈ రోజు కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో ఇండియా ఎనర్జీ వీక్ 2023ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మాట్లాడుతూ భారతదేశం ఇంధన రంగంలో పెట్టుబడి అవకాశాలను అన్వేషించాలని గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లను కోరారు. मोदी वहां पहुंच चुके हैं और इस निर्माण सुविधा केंद्र का उन्होंने उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ मौजूद हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर कारखाना है, उसकी इकाई है, एचएएल की इकाई है। और कारखाने की नींव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2016 में रखी गई थी। ये एक बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा केंद्र है। यहां शुरुआत में पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन वाले लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन होगा। बाद में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के निर्माण और मरम्मत का भी काम होगा। तो हेलीकॉप्टर्स के सिर्फ निर्माण का ही नहीं बल्कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स जो होंगे उनके निर्माण के साथ साथ उनके मरम्मत का भी कार्य किया जा सकेगा यहाँ पर। तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और सिर्फ ये एचएएल में का जो कारखाना है उसको ही सिर्फ प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित नहीं कर रहे हैं बल्कि यहाँ पर एक औद्योगिक टाउनशिप की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। और ये 4,884 एकड़ में फैली हुई औद्योगिक टाउनशिप का विकास 3 चरणों में होगा। तो फिलहाल जो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की बात हो या जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हो और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में निर्भर भारत की जब बात होती है तो ये निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी संवाददाता नंदिता डागर इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है। नंदिता, आपसे जो एचएएल का ये कारखाना है इसकी खासियत के बारे में तो जानेंगे ही, पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो एक प्रोटोटाइप, एक मॉडल प्रधानमंत्री को सौंपा गया है हेलीकॉप्टर का और यहाँ पर उन्होंने इसको राष्ट्र को सौंपने की इसको लोकार्पण करेंगे हेलीकॉप्टर कारखाने का प्रधानमंत्री। साल 2016 में इसकी नींव भी प्रधानमंत्री ने रखी थी। तो कितना खास, कितना महत्वपूर्ण और रक्षा क्षेत्र में जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो उसके लिए कितना बड़ा ये कदम देख रही नंदिता? है जो आजादी के अमृत काल में हमें 2047 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चर में यानी कि न सिर्फ फौजी लड़ाकू विमान, फौजी हेलीकॉप्टर बल्कि
यहाँ तो केवल हेलीकॉप्टर ही बनाए जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन न सिर्फ फौजी हेलीकॉप्टर बल्कि जो सिविल नागरिक उड्डयन के हेलीकॉप्टर हैं, साथ में पूरे मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसके लिए ये कारखाना है, इस देश का सबसे बड़ा कारखाना निखिल। और ये 2047 में मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इंडिया को एरोस्पेस मैन्युफैक्चर में, इंजीनियरिंग में, इकोसिस्टम में सुपर पावर बनाने जा रहा है। तो 2016 में, जैसे आपने ठीक कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने HAL के इस कारखाने की नींव रखी थी और उन्होंने ही आज उन्हीं को ये, जैसे कि वो कहते हैं कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य होता है कि जिन प्रोजेक्ट्स की मैं आधारशिला रखता हूं उनको मैं इनॉग्रेट भी करता हूं, क्योंकि ये सरकार रिफॉर्म और परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मुद्दे पर चलती है। तो बड़ी हाई स्पीड पर जैसे काम होता है। और ये जो कारखाना है ये स्टैंडर्ड्स 4 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, यानी कि सबसे हाई टेक्निक, और इस कारखाने के अंदर अगले 20 सालों में निखिल 1000 हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा HAL के CMD, जिनका कल हमने इंटरव्यू भी लिया था, मिस्टर CB अनंत कृष्णन, उन्होंने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का मॉडल, छोटा सा मॉडल, मिनिएचर मॉडल प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट किया। तो इसमें जो ये है कि शुरुआत में तो ये कारखाना लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ही बनाएगा, करीब 30 हेलीकॉप्टर्स प्रति साल। फिर इसकी जो कैपेसिटी है वो 6 हेलीकॉप्टर्स प्रति साल कर दी जाएगी। उसके बाद 90 की पीक कैपेसिटी अटेन करेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ही निर्मित करेगा या निर्माण करेगा, उसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, क्योंकि उनका भी निर्माण करेगा। 3 से लेके 15 टन तक के, यानी बहुत ही भारी वजनी हेलीकॉप्टर जो होते हैं उनका भी निर्माण यहाँ किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जैसे कि निरीक्षण कर रहे हैं, क्लास जिसे कहा जाता है, वो भी हवाई जहाजों में उड़ रही है, ऐसे डेस्टिनेशंस पे उड़ रही है हवाई जहाज से जहां सोचा नहीं था। तो इस तरह से बड़ी मार्केट हो जाती है एविएशन की, जिसको HAL एक्सप्लोर करेगा। और जो मैंने कही, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमेशा कहा है कि अगर भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो निखिल उस वक्त भारत को अपना डिफेंस का, डोमेस्टिक डिफेंस। తెలంగాణ మొబిలిటీ వ్యాలీ ద్వారా $6 బిలియన్ పెట్టుబడి, 4 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పన లక్ష్యంగా పెట్టుకోమని ఐటీ పారిశ్రామిక శాఖ మంత్రి కె తారక రామారావు పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఈ మొబిలిటీ వీక్ లో భాగంగా రెండో రోజు జరిగిన ఈవీ సదస్సులో మంత్రి కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు. The Hyderabad e-mobility week also includes Rally Hyderabad, which was organized yesterday, the 5th of February, with an objective to promote electric mobility amongst citizens, and it saw a participation of more than 1,000 electric vehicles going on a procession in 2 different routes in the city. Hyderabad e-motor show will also be organized on the 8th of February, the coming Wednesday, which will provide a platform to the automotive companies, startups and other large OEMs to showcase their next-gen EV models. To showcase the power of e-mobility, I am also proud to announce that Hyderabad will be the first city in India to host the Formula E race happening on 11th of February. This E-Prix coming to Hyderabad and India for the first time ever is a testament to the direction of progress India has taken. Telangana, the youngest state in India, is already the hub for clean energy in India. State of Telangana is now the second largest producer of solar energy per unit land mass in the country. 20% of Telangana's energy output comes from solar. The state has already installed more than 5,000 gigawatts of solar energy. Telangana also aspires to become the most electrified state in the country in terms of mobility. 2023-24 బడ్జెట్లో రైతుల రుణమాఫీ కోసం 6,384 కోట్లు కేటాయించామని ఆర్థిక మంత్రి తన్నీరు హరీష్ రావు తెలిపారు. శాసనసభలో బడ్జెట్ ప్రసంగం ముగిసిన అనంతరం మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడారు. తర్వాత ఈ రిక్రూట్మెంట్ చాలా వేగంగా జరుగుతుంది కదా. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తలపెట్టిన 80,000 మంది రిక్రూట్మెంట్ కు సంబంధించి సో చాలా ఫాస్ట్ గా ఈ రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతా ఉంది. ఇప్పటికే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక 950 మంది రిక్రూట్మెంట్ పూర్తయిపోయి ఉద్యోగాల్లో చేరారు. మిగతా శాఖల్లో కూడా పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ కూడా 2 ఫేజ్లు అయిపోయి లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఉంది.
ఫైనల్ స్టేజ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. అందువల్ల రిక్రూట్మెంట్ లో కొత్త ఉద్యోగులు కూడా యాడ్ అవుతారు కనుక బడ్జెట్ లో ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్ అండ్ పెన్షన్స్ లో ఒక 1000 crores న్యూ రిక్రూటీస్ కోసం బడ్జెట్ లో ప్రవేశపెట్టుకోవడం జరిగింది. తర్వాత ఇంకో క్లారిటీ కూడా ఇచ్చినాం ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు 11,000 మంది కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో కూడా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఏదైతే ఉన్నారో వారందరి రెగ్యులరైజేషన్ ను April 1 నుంచి అమల్లోకి తెస్తామని ఈసారి ఇంకో స్పష్టత ఇచ్చాం. ఇది గతంలో ప్రభుత్వం వారికి ఇచ్చిన మాట. ఆ ప్రకారంగా వారందరినీ April 1 నుంచి రెగ్యులరైజ్ చేస్తామని ఈసారి బడ్జెట్ లో ఆ క్లారిటీ ఇచ్చాం. లీగల్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ తెలంగాణలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడంపై హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఉజ్జల్ భూయన్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలోని 16 జిల్లాల్లో లీగల్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ సిస్టమ్ను ఆయన ఈ రోజు ఆవిష్కరించారు. 16 districts will be in due course of time will be extended to all the districts of Telangana so that in reality we have people can have access to justice. With these few words, I congratulate the Legal Services Authority and all of us present here today for this momentous occasion of starting the Legal Aid Defence Council system, which I'm sure will go a long way in providing justice to those who really need justice and who are crying for justice. With these few words, I thank one and all again for this opportunity. Thank you very much. టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు వర్లరామయ్య మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ముఖ్యమంత్రిత్వం మొదలైన రోజు నుంచి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నాటి నుంచి కూడా పోలీసు వ్యవస్థ దిగజారిపోతూ ఉన్నది. ఈ రోజున ఏ స్థాయికి చేరింది పోలీసు వ్యవస్థ అని ఒక్కసారి మనం బేరీజ్ వేసుకుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ అధికార పార్టీ వారు కానీ దున్నపోతు ఈనిందంటే ఘాటన కట్టేయటానికి పరుగులు తీస్తున్నారు పోలీసులు. దున్నపోతు ఈనిందని ముఖ్యమంత్రి కానీ వారి శాసనసభ్యులు కానీ అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ నాయకులు కానీ ఎవరన్నా చెబితే పోలీసు వ్యవస్థ ఎలా ఉన్నదంటే ఆ దున్నపోతు ఈనితే ఆ దూడని ఘాటన కట్టేయటానికి పరుగులు తీస్తూ ఉన్నది తప్పితే ఐపీఎస్, ఏపీపీఎస్, ఏపీపీలు వీళ్ళందరూ ఏమైతారే ఒక్క క్షణం ఆలోచించరా గౌరవ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్? అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు దున్నపోతు ఈనదండి, అది మగజాతి అండి, గేదె ఈనుతుంది సార్ అని చెప్పలేని దుస్థితిలో ఈ రోజున డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు ఉండటం పోలీసు వ్యవస్థకి సిగ్గుచేటు. అందుకే దిగజారిపోయింది. సవాంగ్ గారు హయాంలో అదో రకమైన దిగజారుడైతే మీ హయాంలో ఇంకొక రకమైన దిగజారుడైపోయింది. మన దిగజారు మాత్రం సేమ్ కామన్. ఎందుకు ఇంత పరుషంగా? ఎందుకంటే మీలో కూడా రోషం వస్తుందని చెప్పి నేను మాట్లాడుతున్నా. ఇలాగా దాదాపు 28 సంవత్సరాలు పోలీస్ అధికారిగా పనిచేసిన ఈ శాఖ పట్ల ప్రేమ అభిమానం ఉన్న వ్యక్తిగా నేను చాలా బాధపడుతూ తెలియజేస్తున్నా. దిగజారిపోతూ ఉన్నది ఈ రోజున పోలీసు వ్యవస్థ. సమాధానం ఏంటండి వర్లరామయ్య గారు, మీరు కూడా పోలీస్ ఆఫీసర్ కావండి, వై ఆర్ యూ టాకింగ్ లైక్ దిస్ అనే ధైర్యం చేయండి ఎప్పుడన్నా మీరు. ఓపెన్ డిబేట్కి మీరు కాదు, సీనియర్ ఆఫీసర్ మిమ్మల్ని పిలవట్లా. యూ సెండ్ సంబడి విత్ మీ for an open debate on the department and its administration and its ongoing activities. Open debate ki pampandi, send some officer. ఎందుకని అంటున్నాను నేను. నిన్న అటు తన్నీరు వెంకటేశ్వరరావు అని ఒక కానిస్టేబుల్ ఎందుకు చీఫ్ మినిస్టర్ని ఆ రకంగా దుర్భాషలు ఆడవలసి వచ్చిందండి? దుర్భాషలు ఆడటం తప్పు, దుర్భాషలు నేను సమర్థించటం లేదు. కానీ ఎందుకు ఆ పరిస్థితి వచ్చింది యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ జనరల్ మీరు ఆలోచించారా? ఎందుకంత ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చింది ఆ కానిస్టేబుల్కి? ఎందుకు ముఖ్యమంత్రిని అంత తీవ్రంగా ఎందుకు అతను బూతులు తిట్టవలసి వచ్చింది? వాడి ఫ్రస్ట్రేషన్కి కారణాలు వెలికి తీశారా మీరు యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్? నేను అన్నాను కదా,
మీరు దున్నపోతిందంటే ఘాట్ను కట్టేస్తున్నారు, ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాడు ముఖ్యమంత్రిని తిట్టారు, అరెస్ట్ చేశారు, లోపల పడేస్తారు. అయిపోయింది అనుకుంటున్నారా? ఎందుకు అతన్ని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు అందరూ కూడా వాడిని ఎందుకు అభినందించారు తెలుసా మీకు? జైల్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ మళ్ళీ నేనంటే వాళ్ళ మీద పడతారు. మీరు వెళ్ళి ఎట్లా ఉందంటే మీ పద్ధతి చాలా, నేను ఇప్పుడు అంటున్నాను, ఆ పోలీసులందరూ కూడా కానిస్టేబుల్ సమర్థించారు. వాడి మీద ఏక వాళ్ళు లేదు. ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, డైరెక్టర్ జిల్లా పోలీస్. అతన్ని మీరు వేటాడతారు అని తెలిసి, అతనికి అన్యాయం జరుగుతుందని తెలిసి మేము అతన్ని బెయిల్ మీద చేయాల్సి, ఇట్ వాజ్ తెలుగుదేశం పార్టీ, ఇట్ ఈజ్ తెలుగుదేశం పార్టీ. మేమే అతనికి అడ్వకేట్ని పెట్టి బయటకు తీసుకొచ్చాం. లేదా అతను చంపేస్తారు మీరు. యూ విల్ కిల్ హిమ్. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి చెబుతాడు కదా, అతను తిట్టాడు కదా, అందుకు. కానీ అతని ఫ్రస్ట్రేషన్ అతను ఒక్కడిదే కాదు, పోలీసు డిపార్ట్మెంట్లో అందరిది ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్. తన్నీరు వెంకటేశ్వరరావు ఒక్కరిది కాదు ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్, ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది. మీరు ఎప్పుడైనా అడిగారా సార్? మీరు డీజీ అయిన తర్వాత సీఎం దగ్గర, సార్ మాకు ఏం లీవ్ ఇవ్వట్లేదు సార్, ఎన్కాష్మెంట్ ఇవ్వట్లేదండి, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఒకసారి చెప్పండి, ఆ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్కి ఒకసారి చెప్పండి అని ఎప్పుడైనా అడిగారా? కానిస్టేబుల్స్ ఆ స్టాఫ్ తరఫున దాదాపు 45-50 వేల మంది మీకు స్టాఫ్ ఉన్నారు అక్కడ, కానిస్టేబుల్స్ అండ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్స్ ఇన్ ది స్టేట్. వాళ్ళ తరఫున ఎప్పుడైనా అడిగారండి మీరు? ఎడిషనల్ సరెండర్ లేవు, ఎప్పుడైనా అడిగారండి ఎన్కాష్మెంట్? వాళ్ళ జీపీఎఫ్ పెడితే లేదు, దిక్కు లేదు, వాడి డబ్బు వాడు తీసుకోవటానికి లేదు. పిల్లలకి ఏమన్నా ఫీజులు కట్టుకోవాలన్నా, ఏదైనా పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవాలన్నా, ఏదైనా శుభకార్యాలు చేసుకోవాలన్నా వాడి డబ్బు వాడు అడిగితే లేదు పోలీసు డిపార్ట్మెంట్లో. మీరు ఎప్పుడైనా అడిగారా? ఫ్రస్ట్రేషన్ తన్నీరు వెంకటేశ్వరరావు ఒక్కడిదే కాదు, అందరిది. ఏ స్థాయికి వచ్చింది? పోలీసు వ్యవస్థ ఏదో ఒక రోజున నిలదీస్తారు. ఈ రోజున ముఖ్యమంత్రిని కానీ మిమ్మల్ని కూడా. ఏమిటి మా పరిస్థితి? ఎందుకు మమ్మల్ని బానిసల్లాగా చూస్తున్నారు? కట్టు బానిసల్లాగా చూస్తున్నారు. టీడీపీ తెలుగునాడు అంగన్వాడీ డ్వాక్రా సాధికార సంఘం అధ్యక్షురాలు ఆచంట సునీత మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడారు. పట్ల ఎటువంటి నిర్లక్ష్య వైఖరి వహించింది అనడానికి నిన్న 1,20,000 మంది అంగన్వాడీ వర్కర్స్ ఏ విధంగా రోడ్లకు వచ్చి వారి యొక్క నిరసన వ్యక్తం చేశారు అనే దానికి నిన్న వారు చేపట్టిన ధర్నానే నిదర్శనం. ఎంతో గొప్పగా జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చే ముందు పాదయాత్రలో చాలా ఆచరణకు సాధ్యం కాని హామీలు ఇచ్చి తన యొక్క నవరత్నాలు, అవి మోసపు రత్నాలు, విషపు రత్నాలు హామీలు ఇచ్చి అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు జీతాలు తెలంగాణలో కన్నా ఎక్కువ ఇస్తానని చెప్పి అబద్ధాలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంతవరకు మీరు ఒక్క 1,000 రూపాయలు తప్ప ఒక్క రూపాయన్న వాళ్ళకి పెంచారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు? 7,000 రూపాయలు ఉన్న జీతాన్ని 10,500 వరకు అంగన్వాడీ కార్యకర్తల కష్టాన్ని గుర్తించి వాళ్ళకి శాలరీస్ పెంచినటువంటి ఘనత తెలుగుదేశం పార్టీది. ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. ఈరోజు 3.5 సంవత్సరాల కాలంలో వారికి జీతాలు పెంచటమూ లేదు, వారికి కావలసినటువంటి న్యాయబద్ధమైనటువంటి డిమాండ్స్ ని నెరవేర్చే విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ఘోరంగా విఫలమైందనడానికి నిన్న జరిగినటువంటి ధర్నా, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంగన్వాడీలందరూ ఏ విధంగా వారి యొక్క గళాల్ని రోడ్డు మీదకి వచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద నిరసన తెలియచేశారు అంటే, ఇంతకన్నా మీకేం కావాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఎంతో గొప్పగా జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నాడు నేడు అని చెప్పేసి రంగులు వేయడం, రంగులు తీయడం. ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి అభివృద్ధి తప్ప ఏ ఒక్కటన్నా మీరు ఈరోజు మీగా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉందా అంటే, అంగన్వాడీ సెంటర్స్ గతంలో మనోవికాస కేంద్రాలుగా ఉండేవి. ఈరోజు అంగన్వాడీ సెంటర్స్కి వెళ్తే సమస్యల వలయంలో కొట్టుమిట్టాడుతూ, కనీస సౌకర్యాలు లేక,
కనీస శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్స్ లో స్కూల్స్ నడుపుతూ ఎటువంటి దీనమైనటువంటి పరిస్థితిలో అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ఉన్నాయి అనటానికి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ లోంచి బయటకు వచ్చి పాపం ఆ కన్సర్న్ మంత్రి గారు, స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గారు అమ్మా ఉషశ్రీ చరణ్ గారు, యదా ముఖ్యమంత్రి తదా మంత్రివర్గం, మీ యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారు కోట్ల రూపాయలు దోచుకుంటా ఉంటే మీరక్కడ పాపం మంత్రి పదవి రానే వచ్చింది. ఇక్కడ అటువంటి పేద ప్రజల సంక్షేమంతో పని లేదు, మీ శాఖ మీద సమీక్ష లేదు, మీ శాఖలో ఉద్యోగస్తులు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు మీకు పని లేదు. కానీ కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే ల్యాండ్ స్కాములు మాత్రం మీరు చక్కగా సెటిల్ చేసుకొని దీపం ఉన్నప్పుడు ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవాలని చెప్పి మీకు మంత్రి పదవిని అడ్డం పెట్టుకొని రాష్ట్రంలో మీ యొక్క ఏరియాలో ల్యాండ్ కబ్జాలు చేసుకునేటువంటి పరిస్థితిలో మీరున్నారు తప్ప ఈరోజు మీ శాఖ మీద కనీస సమీక్ష ఉందా? ఇక్కడ అంగన్వాడీ సెంటర్స్ లో పిల్లలు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు, అలాగే ఉద్యోగస్తులు శాలరీస్ రాక ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారని చెప్పి మీకు కనీస అవగాహన ఉందా మంత్రి గారు? ఒకసారి రండమ్మా, మీ ముఖ్యమంత్రి తాడేపల్లి ప్యాలెస్ నుంచి రారు, మీరు మీ యొక్క మహారాజా ప్రస్థానంలోంచి బయటికి రారు, మీకు మంత్రి పదవులు, ఆయనకు ముఖ్యమంత్రి, చక్కగా రాష్ట్రాన్ని దోచుకుంటున్నారు తప్ప ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో పడుతున్నటువంటి ప్రజల యొక్క ఇబ్బందులు మీకేమన్నా కనీసం కనిపిస్తున్నాయని చెప్పి సందర్భంగా అడుగుతా ఉన్నాం. నేను ఒక్కటే సూటిగా అడుగుతున్నా, మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి కానివ్వండి, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, అక్కడ ఉన్నటువంటి అంగన్వాడీ సెంటర్స్ లో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందినటువంటి పిల్లలు. నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ధనదాహం అంటే నిజంగా బడుగు బలహీన వర్గాలకు పెట్టాల్సిన ఫుడ్లో కూడా తన కమిషన్లకు కక్కుర్తిపడి నాణ్యమైన ఫుడ్ పెట్టకుండా పిల్లల్ని ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అంటే నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక్కటే చెప్తా ఉన్నాం, ఆ పేద బిడ్డల తాలూకా ఉసురు మీకు కానీ మీ ప్రభుత్వానికి తప్పకుండా తగులుతూ ఉంటది. కనీస సౌకర్యాలు లేకుండా, నాణ్యమైనటువంటి ఫుడ్ లేకుండా, మురిగిపోయిన కోడిగుడ్లు, అలాగే టైం అయిపోయిన పాలు, పురుగులు పట్టినటువంటి రాగి పిండ్లు ఏంటండి మీరు పెట్టేది? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ ప్యాలెస్ లో కూర్చొని మీరు మీ బిడ్డలు ఈ ఫుడ్డే తింటారా? కనీసం మీ యొక్క శాఖ మీద మీరు ఏ రోజన్నా ఐసిడిఎస్ మీద మీరు ఒక సమీక్ష చేశారా? సెంటర్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి మీరు ఎప్పుడన్నా చూసారా? వాళ్ళకి కావలసినటువంటి ఫండ్స్ ఇచ్చారా? అది లేకపోగా 6 months గా వైఎస్ఆర్ పోషణ బిల్లులు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. దేశంలోనే అతిపెద్ద హెలికాప్టర్ తయారీ ప్లాంట్ ను ప్రారంభించిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ. మీడియా సమావేశంలో సీఎం జగన్ పై మండిపడ్డ వార్ల రామయ్య, టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారం అయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.